ਇਹ कहना बंद कर दो कि सतगुर साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कश्मीर के पंडित के धर्म की रक्षा लई शहीदी दी। टोटल झूठी गल जे। सवा मन तुसी कहंदे हो कि जंजू तोलिया जांदा सी। 11.5 ग्राम नूं सवा मन नाल गुणा करो कि इतने हिंदू कश्मीरी सी बामन। मेरा सवाल है इतिहासकारां, मेरा सवाल है इतिहासकारां, मेरा सवाल है कथाकारां अगे भी, कथाकारां अगे भी। जेड़ा कश्मीर दा ब्राह्मण सी औरंगजेब तो 100 साल पहला स्व इच्छा नाल मुसलमान बनना शुरू हो गया सी। तमताल पिंड जी सब तो पहली गिरफ्तारी हुई, कदे फिर मौका मिलिया बाकी विस्तार गल करांगा। उस गिरफ्तारी नूं करवाउण वाला ब्राह्मण साजे, ब्राह्मण साजे। पहली गिरफ्तारी भी साबित कर दी है, दूजी भी ते तीजी भी। तीनों गिरफ्तारियां ब्राह्मण की शिकायत दर्ज है, ब्राह्मण की शिकायत दर्ज है। आख्या जाता है कि मटन देव कश्मीरी पंडित आनंदपुर साहब गए, उन्होंने जाके बेनती की ते सतगुरु साहब श्री गुरु पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब जी ने शहीदी दी, तां जंजू हिंदू बोधी की रक्षा हुई। आख्या जाता है, अज तक सानू पढ़ाया गया, साडे रगां च ही वसिया होया ते इसे रगां च वसे होने करके असी सारे ही जिस वेले देश का नाम लैंदे हां ते असी कहंदे हां हिंदुस्तान। ते पहली हाथ जोड़ के बेनती जे कि देश नूं हिंदुस्तान कहना बंद कर दिओ। उदों तुसीं अपने राइट आप ही खत्म कर लैंदे हो। कोई देश हिंदुस्तान नहीं जे हैगा। भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल नाम भारत है, अंग्रेजी च इंडिया है। पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किते भी हिंदुस्तान नहीं लिखा, तो सिवा सिखां तो इस देश नूं हिंदुस्तान होर कोई कहंदा भी नहीं जे हैगा। पता नहीं साडे मन च किन्नियां गुलामियां ठूस ठूस के भरियां ने। यह कहना बंद कर दिओ। दूसरी बेनती, यह कहना बंद कर दिओ कि सतगुर साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कश्मीर के पंडित के धर्म की रक्षा लई शहीदी दी। टोटल झूठी गल जे, ना स्वीकारनयोग गल है और अपने गुरु महाराज जी के सिद्धांतां दे उल्ट गल है। गुरु ग्रंथ साहब जी की मर्यादा के उल्ट गल है। साढ़े सारे ही कथावाचक करी जाते हैं, सारे ही कही जाते हैं। तुसीं कहोगे बड़ी अजीब जी आके नवीं गल छेड़ गया। नवीं गल नहीं है, कोई नवें वो नहीं, मैं डिस्प्यूट नहीं पैदा कर रहा, इतिहासक प्रमाण दे रहा। सवा मन तुसीं कहंदे हो कि जंजू तोलिया जांदा सी। एक जंजू का फिर जुझार सिंह जी तुहानूं ही फड़ना पैना है कैलकुलेटर, क्योंकि बाकी संगत कोआपरेट नहीं कर रही। एक जंजू का वजन 7 तारां हुंदियां ने उहदे विच कपा दियां। टोटल 11.5 ग्राम होंदा। वैदिक सिद्धांत के हिसाब नाल वो 1 तोले तो वध नहीं हो सकता। जे एक, क्योंकि मनु सिमरती च लिखिया, मैं नहीं कह रहा। 11.5 ग्राम नूं सवा मन नाल गुणा करो। सवा मन का मतलब हो गया, उस वेले पक्का मन हुंदा सी 38 शेर का, ते 38 तो मतलब उहदे 8.5 किलो होर जोड़ लो, 46.5 किलो का एक मन हुंदा सी, ते 11.5 ग्राम का जंजू हुंदा सी। सवा मन च किन्ने जंजू चढ़े? हाँ जी, नहीं जी,
हाँ जे गिनती बनाइए तो 534 बने किलो बने, पर मैं पूछ रहा जंजू किन्ने बने। 534 ਨੂੰ 38.5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਰੀ ਦਲੀਲ ਵਰਤਿਆ ਕਰੋ। ਦਿਮਾਗ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ? ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ, ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। 38.5 ਕਿਲੋ 11.5 ਗ੍ਰਾਮ 500 ਜਿੰਨੇ ਬਣੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਜੀ? ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਿਣਤੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ। 11.5 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜੰਜੂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੋ ਵੈਦਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ 11.5 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੰਜੂ ਰੋਜ਼ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਦੱਸੋ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਮੂੜ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪਾਂ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਮਟਨ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਣਦੇ ਜੇ ਇਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, 1 ਲੱਖ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, 10,000 ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ। 11.5 ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ। 12 ਗ੍ਰਾਮ ਉਹਨੂੰ ਭਾਗ ਦੇ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਗ ਦਿਓ, ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਜੇ 1,20,000। ਫਿਰ ਮੈਂ 10,000 ਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਵਾ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਕਿ ਇਤਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੀ ਬਾਹਮਣ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ? ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਬੂਝ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਗੁਲਾਮੀ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸੂਫੀ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਵੀ ਜੇ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਗਵਾਹ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਰੋਲੋ, ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ, ਉਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਉਸ ਨਵਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ 63% ਪੰਡਤ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਟੋਟਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਪੰਡਤ ਸੀ। ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਰ? ਕਦੇ ਸੋਚੋ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ
70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪੰਡਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਨਾ, ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 52 ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਚਾਦਰ। ਕਿਉਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਚਾਦਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ, ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ, ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕਤਾ ਲਈ, ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣੇ। ਉਹ ਪੱਖ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਲੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੋਲੇ। ਬੜਾ ਦਰਦ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਦਰ ਬੋਧੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 400 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਲਓ, ਤਾਂ ਹੀ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਮਟਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਲੂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ ਹੋ, ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਉਹੀ ਮਟਨ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਟਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹੀ ਮਟਨ, ਜਿਸ ਮਟਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 8 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਏ ਤੁਸੀਂ? ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਖਦੇੜਿਆ? ਜਾ ਕੇ ਮਟਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਖੂਨ ਵਗਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਮਟਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਰਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਗੰਗੂ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਤੇਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਜਬ ਹੀ ਕਹੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਜਿਸ ਘੜੀ ਜਿਸ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਨੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀਅਤ ਸੋਚ ਲਈ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਇਹ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ, ਇਹ ਜੇ ਪੰਥ, ਇਹ ਜੇ ग्रंथ। जब पंथ ना होगा तो ग्रंथ की कौन रखेगा नाथ? साढ़े 500 ਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਰਦ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ। जब पंथ ना होगा तो ग्रंथ की कौन रखेगा नाथ? ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੁੱਪ ਹਿਰਣ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ 85% ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 15% ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿਰਫ 9 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਸਾਜੇ, ਸਿਰਫ 9 ਮਹੀਨੇ। 85% ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 9 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਂਝ ਹੈ।
ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੂਨ 84 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਆ 1947 48 ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ 1947 48 ਨੂੰ ਸਾਡੇ 85% ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੂਨ 84 'ਚ ਹੋਏ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੇਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 2.25% ਦੇ ਲਗਭਗ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਪ ਕਰਾਂ, ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਮਤਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ 3 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 3 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਧਮਤਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਕਦੇ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਬਾਕੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਜੇ। ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਉਹੀ CBSE ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਖਾਨ ਤੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਏ। ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਲੁਟੇਰਾ ਸਮਾਜ ਦੋਖੀ ਧਮਤਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਿਖਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਮਾਣੇ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਜੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਤਨੀ ਕਿਰਪਾ ਅਸੀਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ, ਉਸ ਲਈ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਪੰਥ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਅਤ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੂਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਤਮ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ 400 ਸਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ਵਗਾਹ ਮਾਰੋ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾ। ਇੰਨਾ ਹਿਰਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਕੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਆਪੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਖਿਮਾ ਕਰਦਿਆ ਜੇ। ਦਾਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਕਰੇ, ਨਿੱਜ ਗਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ